Good morning student, my name is Harpreet Singh. I am a lecturer of Mechanical Engineering Department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 2। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਥ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਲੇਥ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਥ ਟੂਲ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਵਰਕ ਦਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਲੇਥ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੇਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂਲ ਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਫੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂਲਸ ਮੇ ਬੀ ਯੂਜ਼। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਲਟੀ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਨ ਬਾਈ ਟੂਲ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੂਲ ਲੇਥ ਟੂਲ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਔਰ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਲ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਟੂਲ, ਫੋਰਥ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਟੂਲ, ਨੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿੰਗ ਟੂਲ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਥਰੈਡਿੰਗ ਟੂਲ, ਇੰਟਰਨਲ ਥਰੈਡਿੰਗ ਟੂਲ, ਬੋਰਿੰਗ ਟੂਲ, ਨਰਲਿੰਗ ਟੂਲ। ਠੀਕ ਆ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂਲ। ਟਰਨਿੰਗ ਟੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? The tool is generally used for producing cylindrical or conical length. There are two main classes of turning tool. ठीक है, टर्निंग टूल की किहड़ा हुंदा है? टर्निंग टूल इस शेप का हुंदा, इस शेप का हुंदा टर्निंग टूल। ठीक है, ये किस वास्ते यूज़ हुंदा है? टर्निंग हुंदी है, यानी कि देखो तुहाडी दा वर्क पीस आ वर्क पीस आ तुहाडा। ठीक है, वर्क पीस आ, ये तो उपरों आ मटीरियल रिमूव करना, इधरों तो इधरों आ रिमूव करना, वो जानी कि जो डाया उन्होंने घटाना, डिक्रीज़ करना। ठीक है, पहले डाया सीगा इत्थों कितना सीगा 50, इन्होंने आप 40 करना। ठीक है, डाया घटाना। ठीक है, उन्होंने आप कहते हैं टर्निंग टूल। ठीक है, ये किहड़े टाइप्स होंगे आ? एक होंगे रफिंग टर्निंग टूल, एक होंगे फिनिशिंग। रफ यानी कि रफ कट लाने वास्ते। ठीक है, दूजा होंगे फिनिशिंग। द मेन function of rough turning tool is to remove the maximum amount of a metal in a minimum possible time। यानी कि आप चले कोई भी मैटल तो आप मटीरियल रिमूव करते हैं, आप उत्थे वड्डा कट लाते हैं, यानी डेप्थ ऑफ कट पर ज़्यादा लाते हैं ताकि ज़्यादा मटीरियल रिमूव हो। ठीक है, क्योंकि उस सानू एक्यूरेसी देने की कोई लोड़ नहीं पैंदी, यानी कि एक्यूरेट बनाने की पीस में कोई लोड़ नहीं पैंदी, रफली आप कट लाते हैं। ठीक है, जिदा कि आ तुहाडा वर्क पीस आ, आप इन्ना मटीरियल लाना है। ठीक है, इन्हें रिमूव करना है, आप उत्ते डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रख के आप रफ टूल यूज़ करांगे। ठीक है जी, अगे नैक्सट देखो द कटिंग एज इज़ सो ग्राउंड दैट इट कैन विदस्टैंड मैक्सिमम कटिंग प्रैशर। मैक्सिमम कटिंग प्रैशर तो होंगे। ठीक है, ए फिनिश टर्निंग टूल इज़ यूज टू रिमूव ए वैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटल। जो फिनिशिंग होंगे है, यानी कि एक्यूरेसी, यानी कि जो आप काम किया है सही होया होवे, यानी कि सानू एक्यूरेसी मिले तो उत्थे वास्ते आप फिनिशिंग टर्निंग टूल यूज़ करते हैं। ये बड़ी स्मॉल अमाउंट जो रिमूव करती है। ठीक है, द टूल एंगल इज़ सो ग्राउंड दैट इट कैन प्रोवाइड ए वैरी स्मूथ एंड एक्यूरेट सरफेस। ਸਮੂਥ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਨੋਸ ਆਫ ਦਾ ਟੂਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਲ ਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਕ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਟੂਲ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਨੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈਜ਼ ਬਿਗਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੈਨ ਦਾ ਰਫਿੰਗ ਟੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਫਿੰਗ ਟੂਲ ਨਾਲੋਂ। The wedge angle is smaller than that for roughing and the edge is therefore near and weaker। ठीक है, sometimes the wide face scare nose finishing tool is used। A round nose turning tool may be fed from left to the right or from the right to the left hand end of the lathe। For this reason it generally does not have any back rake and side rake। Such a tool is mostly used for finishing turning operation। ठीक है, जो राउंड नोज टर्निंग टूल होंगे आ, एक ट्रैवल करता लैफ्ट टू राइट या राइट टू लैफ्ट, यानी कि जो टूल की होंगी आ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ।
ठीक है, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਔਰ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਲ। ਸਾਈਡ ਔਰ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਬ ਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋਬ ਆ ਇੱਥੇ ਸਪਿੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਾਂ 20 ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 80। ਠੀਕ ਆ, ਆ 20 ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਲ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਟੂਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਫੇਸਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫॉर ਰਿਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ਾਰਪ corner. The secondary cutting edge is unstable for the removal of chip. Therefore, the side tools should be moved from the center to the outside of the workpiece. यानी कि जिसले ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂਲ। ਫਾਰਮ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂਲ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਟਰਨਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਰਨਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਰਵਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਟੂਲ ਹੈਵ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਸ਼ੇਪਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਟੂਲ। ਤੇ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਆਹ ਵਰਕ ਪੀਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੋਰਨਰ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈਂਫਰਿੰਗ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈਂਫਰਿੰਗ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਬੈਬਲਿੰਗ ਦ ਕੋਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕ ਪੀਸ ਫॉर ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਕੋਰਨਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ necking and parting tool. The term necking refer to the operation of cutting of groove of predetermined depth in workpiece. necking ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? groove ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੀਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸ਼ਾਫਟ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੂਵਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ, the term parting refer to the operation of cutting metal piece in two. ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿੰਗ ਟੂਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੋ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ both this operation are used scare nose tool. scare nose tool ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ to prevent rubbing. as scare nose tool penetrates the workpiece, the side are ground back slightly. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ external threading tool. A threading tool used for cutting thread is also a form of tool used to cut thread of a particular shape or and size. ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੈਡ ਕਰਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The shape of tool is determined by the inclined angle at a nose of the tool, which should correspond to the angle of thread. It may be 60 degree for metric thread or 55 degree for BSW. ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਬਟਰ ਥਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਰ ਸਟੈਂਡ ਵਿਡਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। The size of the cross section of the cutting edge of the tool depend upon the pitch of the thread. The external thread cutting tool is used to straighten the length. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਥਰੈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥਰੈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥਰੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰੈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥਰੈਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥਰੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, internal thread tool, it is the tool used to cut thread in hole or nuts. The cutting edge is exactly similar to an external thread tool, but the front clearance angle is sufficiently increased in a boring tool. The tool portion is usually at right angle to shank or holder. ठीक है, next देखो boring tool. A boring tool is used to enlarge an already existing hole in the वर्क पीस। यानी कि की ਹੁੰਦਾ ਆ?
ਇੱਕ ਵਰਕ ਪੀਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰਿੰਗ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਰਲਿੰਗ ਟੂਲ। ਦਿਸ ਟੂਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਇੰਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਨ ਗਰੂਵ ਯੂਜ਼ਲੀ ਔਨ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫਾਰਮ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਿਪ। ਨਰਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਰਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਪ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਟਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਬੋਟਲ ਆ, ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਡ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। This tool is used for impressing series of fine grooves, usually on cylindrical shape object in order to form hand grip. The groove produced may be either or parallel formation or diagonally or crossed pattern has frequently seen on the head of screws used for domestic appliance, various instrument and thimbles of micrometer। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਥਿੰਬਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਲਿੰਗ। ਐਟ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਨਰਲਿੰਗ ਟੂਲ a small hardened steel wheel is fitted. This is free to rotate on spindle fixed in the tool and has fine shallow splines or teeth on its perimeter. On being pressed against the work, the impression are impacted on it. The wheel is simply rotated by its contact with revolving workpiece, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਨਿੰਗ ਟੂਲਸ, ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਲ, ਫਾਰਮ ਟੂਲ, ਚੈਫਰਿੰਗ ਟੂਲ, ਨੈਕਿੰਗ, ਪਾਰਟਿੰਗ, ਐਕਸਟਰਨਲ, ਇੰਟਰਨਲ ਥਰੈਡ, ਬੋਰਿੰਗ ਟੂਲ, ਨਰਲਿੰਗ ਟੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।